नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 12 सेप्टेम्बर शुक्रवार आज रही देश विदेश राज्य कोड़े गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने भूलें ना तेज मुख्यमंत्री बड़ घोषणा मोदी देले बड़ उपर एमती योजना खबर सहित गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी भिडियो को शेष पर्यटन देखापी आम अनुरोध चलते खबर उपर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर अच्छी ईएमआई नदेले फोन लॉक करदेव बैंक आरबीआई आणुची नुआ नियम तेज कहुचे भारत में पाखापाखि 60% अधिक लोक ईएमआई रे फोन आणुचंती इलेक्ट्रोनिक्स कंज्यूमर लोन लोक बहुत नौचंती जीरो फाइनेंस रे मध्य नौचंती किंतु कहुचे 1/3 लोक जो माने ईएमआई दौचंती बाकी लोक ईएमआई देउ नाहाती जहा फल आरबीआई लेंडर मानक मध्य डिफॉल्टर लोन ग्राहक को फोन लॉक करबा पई बंद करबा को निर्देश देइतिले एही प्रकार लोन प्रदान समय इंस्टॉल कराइथिबा एक ऐप ऊपर निर्भर कर जाउतला लेंडर मानक परामर्श पर आरबीआई किछि मास भितरे तांको फेयर फैक्ट्री कोड को अपडेट करबा पई योजना करूची जेउतरे फोन रे लॉकिंग सिस्टम रहिबो जो माने ईएमआई न दे परिबे तांको फोन लॉक होई जिवो। परवर्ती खबर महानदी नदी तट विकास योजना को मुख्यमंत्री आज मंजूरी देइचंती 2025 रु 28 मध्य कार्यकारी हेबो 3 वर्ष रे खर्च हेबो 240 कोटी टंका जल संपद विकास विभाग द्वारा राज्य सरकार निजस्व पांठु अर्थ खर्च करिवे योजना को मंजूरी दे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिचंती महानदी होची ओडिशार जीवन रेखा महानदी विभिन्न गुरुत्वपूर्ण स्थान को परिवेश एवं सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन प्रमुख केन्द्र रे परिणत करा जिवो एही पर्यटन स्थली गुड़िकर राज्यर अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे गुरुत्वपूर्ण योगदान रखे बोली मुख्यमंत्री कहिचंती नदी कूल रे शहर पई सामाजिक सांस्कृतिक सुविधा जोगाई देया पई घरोई सहभागिता माध्यम रे जल क्रीड़ा मनोरंजन पार्क विज्ञान पार्क हर्बाल उद्यान आदि विकास हेबो नदी तट क्षय एवं नदी संरचना नियंत्रण आवर्जना निष्कासन सब किछि हेबो जल नदी जल सफा रखिबाटू पानीय जल जोगाण सब कथा व्यापक व्यवस्था हो बोली मुख्यमंत्री कहिचंती एनै पाखापाखि कुआ जाउची 240 कोटी टंका खर्च हेबो। परवर्ती खबर होची अक्टोबर मध्य शेष हेबो रत्न भंडार गणति मणति हुंडी स्थानांतरण ते बहु प्रतीक्षित श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती कार्य संपूर्ण होईची रत्न भंडार मरामती कार्य शेष होइतिबारु महाप्रभुंकर रत्न भंडार थिबा अलंकार गणति मणति प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ हेबो अक्टोबर मध्य गणति मणति हुंडी स्थानांतरण काम शेष हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइचंती धाड़ी दर्शन पूर्व हुंडी स्थानांतरण पई एक रिजोल्यूशन आसीबो परे मुख्यमंत्री अनुमोदन देबे तापर धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबो पुरी रे 5टी पुष्करणी उन्नति एवं पुनरुद्धार पई व्यापक आलोचना मध्य होईची। परवर्ती खबर होची डॉलर तुलना रे कमिला टंकार मूल्य अमेरिका पक्षरु वर्धित शुल्क एवं या सहित सृष्टि होइतिबा वाणिज्य अनिश्चितता वृद्धि पाउथबा बेले एहार प्रभाव भारतीय अर्थनीति को बेस खराब करि चलिछि पुणी थे भारतीय रुपी टंका अमेरिका डॉलर तुलन में सर्वकालीन निम्न स्तर अर्थात 88.44 पहुंची। परवर्ती खबर बढ़िबो भुवनेश्वर कलेबर 800 एकर जमी को नहीं तैयारी हेबो आउ गोटे नुआ भुवनेश्वर हु हो बढ़ुची भुवनेश्वर ट्रैफिक समस्या न कहिले भल दिनक दिन बढ़ुची जनसंख्या यह दृष्टि रखी अधिकरू अधिक सहरांचल विकास दिगरे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिसेंती राज्य सरकार गोठपाटना मणिपड़ा दासपुर अंचल में 800 एकर जमी को नहीं करा नुआ भुवनेश्वर उच्च अट्टालिका सहित रास्ता सोरेज ड्रेनेज भली आनुषंगिक सुविधा मिलिबो पूरा प्रकल्प बीडीए आगामी 15 वर्ष में 8179 कोटी टका खर्च करिबो नुआ भुवनेश्वर पे डीपीआर प्रस्तुत करिबो सिंगापुर नुआ भुवनेश्वर सहित पुराना भुवनेश्वर को सजाड़िबा योजना मध्य करा जाउची सेपरि शहर बढ़ुतबार मेट्रो प्रकल्पर आवश्यकता रही हेले मेट्रो प्रकल्प केबे हेबो तार सठिक उत्तर नगर उन्नयन मंत्री पाखरे नाही सेपरि राजधानी को गोरु मुक्त मध्य करा जिवो भुवनेश्वर निर्माण हेबो आदर्श गोशाला 40 कोटी टंका व्यय आदर्श गोशाला निर्माण करिवे सरकार। परवर्ती खबर होची मोदी सरकारଙ୍କର बड़ उपहार एथर मोदी सरकार कहते जो मानकर राशन कार्ड अच्छी आर्थिक स्वच्छल नहांती तांको 1000 टंका सहायता करिवे जार इनकम जीरो थिबो से माने राशन पाइबा पई योग्य बा तांकर केही नाहांती घरे एकाकी रहउचंती
ବା ଇନକମ୍ କରିବା ସୋର୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନକୁ ମିଳିବ ଜମି। ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଡେସିମିଲରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜମି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 10 ମିଲି ଜମି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ହୀରାକୁଦ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିବ। 22,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଡେସିମିଲରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ମିଳିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରହୁଥିବା ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 10 ଡେସିମିଲ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ହୀରାକୁଦ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଜମି ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 22,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଲୋକପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ 40 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା। ସୂଚନା ଦେଲେ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ରାଜଧାନୀରେ ବୁର୍ଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯିବ। ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ଗୋରୁଙ୍କ ଗୋବର ଏବଂ ମୂତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିଲେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ସ୍ନାତକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସରକାର ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ଭାବରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିୟୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଥିଲା। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବି ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 50,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କିଏ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ? ଝିଅମାନେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2021ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର। କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ଦିଆଯିବ। ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହା ଏବେ ବଢାଇ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନେପାଳ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ 23 ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭାରତକୁ ଆଣିଲେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରୁ 23 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନେପାଳରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାର 5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଧୀନସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଆବାସିକ ହାଇକୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନେପାଳଠାରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଭାରତର ଦୂତାବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରୋମାନିଆରେ ରହୁଥିବା ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟଜାତ ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନେପାଳରେ ଫସିଥିବା 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପୁଣି ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେବେ କେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ତ କେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ବଢୁଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ବ୍ରତଘର ବିବାହଘର ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏନେକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1000 ଟଙ୍କା ବଢି 1,13,100 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,12,600 ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯୋଉଟା 99.5% ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରଟିଏ ବାହା କରିବା ପାଇଁ 10 ଥର ଭାବୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଖାଲି ହେଲା ବାଣୀବିହାର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ।
କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ବାଣୀ ବିହାରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ରହିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଣଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 4 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ତିଆର ହୋଇଥିବା ଅବୈଧ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି। ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ 610ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି। 452 ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରହିବା ପାଇଁ। ବାକି 118 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତା ଭିତରୁ 49 କ୍ୱାର୍ଟର ଲୋକ ଅନଧିକାର ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ସୁନା ଦୋକାନ, ଚିକେନ ଦୋକାନ ସବୁଠି ଓଜନର ଠକେଇ। ଏନେକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ସୁନା ଦୋକାନ, ଚିକେନ ଦୋକାନ ସବୁଠାରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଫିସର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କଳା ବଜାର କିମ୍ବା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ନକଲି ହଉ ବା ଅସଲି ହଉ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ କ୍ୟାମେରା। ସଂଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବ କଡା ନଜର। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ଗୁଡିକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଥିବା ନିଷେଧ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଣସେବାୟତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତା ସହିତ ବଡି କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିବା ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି କହିପାରିବେ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପେନସନ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1961 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ପେନସନକୁ ନେଇକି ବଡ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଣଦେଖା କରାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପେନସନ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରୁଥିବ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରି ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ପେନସନ ଦିଆଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ଦିଆଉଥିଲା ସରକାର ବଢାଇ 20 ଲକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହଉ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ ନେଇପାରିବେ। MSME ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ଏନେକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ଏନେକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଉପହାର। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ଯୋଉମାନେ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଇକେୱାଇସି କରିବା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏବେ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଭତ୍ତା 3500 ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ପାଖାପାଖି 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପଶୁ ପାଳନ ପାଇଁ ମିଣ୍ଟିକି ବଣ୍ଟନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ମୃତକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆହତକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।